میں جب بچہ تھا تو اکثر کھلونے ٹوٹ جاتے تھے۔ ماں آ کر کھلونے جوڑ دیتی تھی۔ سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے، تو آ کر جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں۔ جن کو نہیں سننا ہوتا ان تک چیخو پکار بھی نہیں پہنچتی، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ تو خاموشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ آدم کی غفلت اصل میں خدا کی مصلحت تھی، تاکہ انسان کو یہ سکھایا جائے کہ غلطی فطرت ہے، توبہ قدرت ہے اور معافی رحمت ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بے وقوف سمجھتی ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ ہوتی ہیں۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں،
किसी की जात तुम्हारा ठेका नहीं, जो तुम हो वो बस तुम खुद ही हो। अपने आप पर ज्यादा तवज्जो दो। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जाती जिंदगी नहीं होती। उदास फिरता है मोहल्ले में बारिश का पानी, उदास फिरता है मोहल्ले में बारिश का पानी। कश्तियां बनाने वाले बच्चे अब इश्क कर बैठे। पता है अल्लाह कब मिलता है? जब तुम ठोकर खाओ, जब तुम दुखी हो, जब तुम ठुकराए जाओ, जब तुम अपनी महबूब चीज या महबूब रिश्ता गंवाओ, तो उस वक्त अपने दुख की दिल के साथ अल्लाह के पास आओ। एक वही तो है जो ठुकराता नहीं, मलामत नहीं करता, बल्कि पहले से ज्यादा पजीराई के साथ अपना लेता है। वो जिनके झूठ का मान रख लिया था, वो समझते हैं मुझे बेवकूफ बनाया था। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। 3 लोगों पर 3 एहसान करो। नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। जब ताल्लुक में मकसद पूरा होता नजर ना आए तो लोग आपसे ऐसे बेताल्लुक होते हैं जैसे जानते ही ना हो। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। जुबान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा सिर्फ अल्लाह सुनता है। ज्यादा इल्म सीखने से बेहतर है कि थोड़ा अदब सीख लिया जाए। जिंदगी में हमें कुछ तकलीफें ऐसे लोगों से मिलती हैं कि उनको माफ तो किया जा सकता है, लेकिन दोबारा उनसे ताल्लुक रखने का हौसला नहीं पड़ता। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग अपना दोस्त बनाकर उन्हें बुरा इंसान बना देंगे। शादी हो जाएगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद पर अपने पागल, जाहिल और बिगड़े हुए बेटों की मोहब्बत में खुदारा दूसरों की बेटियों की जिंदगी बर्बाद मत करें। मुझे क्या पता बादशाह कैसा होता है, मेरे ख्याल से मेरे बाबा जैसा होता है। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ रहने दें, उससे दूर रहें और उसकी हरकत का असर न लें। बस अपने दिल में अपने रब का खौफ रखें। आपको यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है और ना ऊंघ, और वो हर शय को हमा वक्त देख रहा है। तो कैसे मुमकिन है कि बुरा करने वाला उसकी गिरफ्त से निकल पाए? इसलिए आप बेफिक्र रहें, आपको आपका रब जल्द ही उनका मकाफात दिखा देगा। बस थोड़ा सब्र के साथ चलें। जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, जिंदगी ऐसे जियो कि अपने रब को पसंद आ जाए। जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर दवा लगी ना दुआ लगी। इंसान को खाना खिलाकर यह मत सोचें कि हमने उसको खाना खिलाया है, बल्कि ये सोचें कि ये रिस्क हमें शायद उस इंसान के नसीब से ही मिला हो। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ती है। किसी ने पूछा, तुम उन्हें याद करते ही क्यों हो जो तुम्हें याद नहीं करते? तड़प कर दिल बोला, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। अच्छे दिनों के लिए
برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔